Okay, good morning students. Today let us discuss remaining numerical problems. In case of beats, already 60 completed. Now let us discuss 61. Okay, Nana? 61 ra. Two tuning fork when sounded together produces 5 beats in 2 seconds. So number of beats per second beat frequency, Nana. Number of beats per second is nothing but beat frequency. 5 beats per 2 seconds. So in hertz, okay. N beats per second 5 per 2 seconds. Two tuning fork when sounded together to produce 5 beats in 2 seconds. 5 beats in 2 seconds. Number of beats per second is called beat frequency. So frequency entra 5 by 2 hertz, okay. For in the time interval between two successive maxima intensities. Time interval, that is time period, is equal to, or beat period is equal to reciprocal of frequency. So that is equal to 1 divided by, so 5 by 2, 5 by 2, that is 2 by 5 is nothing but what? 0.4 seconds. That is the answer, Nana. Next, 62 ra. 62. So listen carefully. Two structural wires of same length and diameter and of same material are in unison. The tension in one increased by 2%. 2 beats are per second are heard. Okay. So 10% increase chesadu, just 2% increase chesadu. Ante delta T by T is equal to 2%. Already I told you. చేంజ్ లెస్ దాన్ 2% ఉంటే మీకు ఫార్ములా చెప్పాను కదా, ఒకసారి చూడండి రా. ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్ట్రక్చర్ వైర్ కాబట్టి 1/2L రూట్ ఆఫ్ టీ బై మ్యూ. లెంత్ కాన్స్టెంట్, మాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్ కాన్స్టెంట్ నానా, ఎందుకంటే సేమ్ మెటీరియలే, సేమ్ లెంతే, సేమ్ మాసే. ఓకే, అల్టిమేట్లీ ఎఫ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఏంట్రా రూట్ టీ. సో పర్సంటేజ్ అనేది లెస్ దాన్ 2% ఉంటే మీకు ఎట్లా రాసుకోవచ్చు అని చెప్పాను నాన్న మీకు. According to binomial expansion, inka f proportional to t whole the power of 1/2, f proportional to c this 1/2 into t nana. I want to change delta f by f is equal to 1/2 into delta t by t nana. So ultimately what? So delta f, so for frequency ఎంత change, ఎన్ని beats అన్నాడు? 2 beats per second are heard అన్నాడు. So 2 divided by f is equal to 1/2 into ultimate percentage ఎంత, total overall value of delta t by t ఎంత 2%. ఓకే, అంటే 2/100 పర్సంటేజ్ కదా. ఓకే, 2/100 అనా. see this 2 cancel out. So 2 into 100, 200. f is equal to what? Just 200 hertz. That is the answer. Okay. అరే పర్సంటేజ్ లెస్ దాన్ 2%, పర్సంటేజ్ లెస్ దాన్ 5 ఉంటే కనుక మీరు ఇదే మెథడ్ తీసుకోవాలి. 63. నెక్స్ట్ ఐ విల్ గో ఫర్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 63. Two progressive waves y1 is equal to 4 sin 100 pi t. y1 is equal to ఎంత? 4 sin 100 pi t. ఓకే, y2 is equal to ఎంత? y2 is equal to 3 sin 404 pi t. 3 sin 404 pi t. ఓకే నా బాయ్, ఓకేనా? ఓకే, మూవింగ్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్, సూపరింపోజ్ ఆన్ ఈచ్ అదర్ ప్రొడ్యూసింగ్ బీట్స్. ఓకే, దెన్ ద నంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ పర్ సెకండ్ ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నంబర్ ఆఫ్ బీట్స్. సో కంపేర్ చేద్దాం. ఏ సైన్ ఒమేగా టీ. సో దీన్ని మనం ఒమేగా 1 అనుకుంటారా, దీన్ని మనం ఒమేగా 2 అనుకుంటారా. సో దీన్ని కూడా కంపేర్ చేస్తే ఇది ఒమేగా 2 వాల్యూ. సో ఒమేగా 1 ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంతనా? ఒమేగా 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2πf1. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఒమేగా 1? 100 పై. పై క్యాన్సిల్, 2 1s are 2 50s are. సో f1 ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత వచ్చిందిరా? 50 హెర్ట్జ్ వచ్చింది. ఓకే, ఇది f1 వాల్యూ. అట్లాగే ఒమేగా 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? 404 pi. That is equal to what?
2 pi f2 అబ్బాయి పై క్యాన్సిల్ 2 1s are 2 2 not 2s are f2 ఇంటికి ఎంత వచ్చిందన్నా 2 not 2 వచ్చింది ఓకేనా సో సారీ 63 ఫస్ట్ వన్ 2 ప్రోగ్రెసివ్ y1 equal to 4 sin 400 pi రా సారీ నాన్న ఇది 400 pi రా అప్పుడు ఇది ఎంత అవుతుందా 400 నాన్న సారీ 400 అంటే ఎంత అవుతుంది 200 అవుతుంది 200 అవుతుందా సో దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ 200 సారీ నాన్న 200 సో f1 వచ్చి 200 దిస్ f1 వచ్చి 200 వచ్చింది f2 వచ్చి ఎంత వచ్చింది 202 వచ్చింది సో ఇప్పుడు బీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే బీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఫరెన్స్ ఆఫ్ దోస్ టూ ఫ్రీక్వెన్సీస్ f2 minus f1 సో 202 minus 200 that is 2 బీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చింది సో ఎన్ని బీట్స్ వింటున్నాడు 2 బీట్స్ పర్ సెకండ్ వింటున్నాడు అన్న ఓకే దట్ ఇస్ ద బీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ నెక్స్ట్ ఏం అడిగాడు then the number of beats per second already calculated next the ratio of maximum to minimum intensity of resultant wave are respectively maximum and minimum intensity agata see dear students already I told you intensity directly proportional to square of the amplitude intensity directly proportional to square of the amplitude na so maxima kabatti maxima is equal to a1 plus a2 whole square by minima ki minimum intensity entra a1 minus a2 whole square okay so a1 plus a2 a1 entra 4 a2 entra 3 4 plus 3 7 square by 4 minus 3 just 1 square ultimate answer is 49 by 1 so the option is entra option 4 63 option 4 nana write down nana serious students maximum intensity annappudu they can be added minimum intensity annappudu they can be subtracted so already I told you in regular classes so intensity directly proportional to square of the amplitude so 63 so option 4 okay write down okay students next problem 64 so the frequency of tuning fork is 5% greater than that of standard fork fk anatra frequency of tuning fork is 5% greater than so at fa is equal to 5% greater than of fk anadu kabatti fk వచ్చేసి 100 అనుకుంటే సపోజ్ అప్పుడు ఎంత అవుతుందా 5% ఎక్కువ కాబట్టి 105% అవుతుంది 105 by 100 that into fk ఓకేనా so frequency of fa is 5% greater than that of standard fork fk ఇప్పుడు fk అనేది కనుక మనం 100% అనుకుంటే సో దీనికి 5% fa యాడ్ చేస్తే 105% ఆఫ్ fk అవుతుంది అంతే కదా సో 105 by 100 రాశాను పర్సెంటేజ్ కాబట్టి 105 by 100 into fk ఓకే ఇది fa వాల్యూ fb ఎంత అన్నాడు the frequency of another fork b is 3% less than that of k కన్నా 3% తక్కువ అంటే 100 కాబట్టి 3 లెస్ చేస్తే 97 by 100 into fk ఓకే ఇప్పుడు fa fb they are sounded together number of beats produced per second is 4 beats producing fa minus fb is equal to 4 what is the value of fk fa 105 by 100 fk minus 97 by 100 fk is equal to 4 fk కామన్ తీసాను by 100 LCM అవుతుందిరా 105 minus 97 is equal to 4 so fk bracket begin ఇది ఎంత ఇది 8 by 100 is equal to 4 ఓకేనా ఇంతకు ఇది 8 కదా సో 8 by 100 into 4 fk is equal ఎంత అవుతుందిరా 400 by 8 8 ones are 8 5s are సో fk వాల్యూ ఎంత వచ్చింది 50 హెర్ట్జ్ వచ్చింది సో fa అంటే ఇప్పుడు fa is equal to 105 by 100 into 50 51s are 52s are సో ఎంత ఇది 52.5 హెర్ట్జ్ ఓకే ఇది fa వాల్యూ
అట్లాగే ఎఫ్బి వాల్యూ ఎంత చూడరా, ఎఫ్బి వచ్చేసి 97/100 ఇంటూ ఎఫ్కే వాల్యూ 50 కదా. సో ఎఫ్బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 97/2 ఎంత అవుతుంది, 48.5 హెర్ట్జ్. సో ద ఆప్షన్ ఈజ్ 1. ఆప్షన్ ఈజ్ 148.5 హెర్ట్జ్ కదా. సో FA value 52.5, FB value 48.5 hertz. Okay, done. That is a 64 bit. Next, 65. Listen carefully. Carefully vinalabhai. 64 jonde, 65 ra. 64 tuning forks are arranged such that each fork produces 4 beats per second. Okay, 64 forks are arranged such that each fork produces 4 beats per second with the next one. అంటే ఫస్ట్ దానికి నెక్స్ట్ దానికి డిఫరెన్స్ వచ్చి 4. డిఫరెన్స్ వచ్చి 4. ఓకే, ఇఫ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ లాస్ట్ ఫోర్క్ ఈజ్ ఆక్టివ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ వన్. ఆక్టివ్ అంటే ఏంట్రా, డబల్. ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ లాస్ట్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ ఈజ్ డబల్ ద ట్వైస్ ద ఫస్ట్ వన్ అన్నాడు. ఓకే, ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ 16 ఫోర్క్ ఎంత అన్నాడు. జాగ్రత్త చూడరా రై, మొత్తం ఏంట్రా 64 కదా. 64 ట్యూనింగ్ ఫోర్క్స్ ఉండేరా. ఓకేనా, ఓకే, 64 ట్యూనింగ్ ఫోర్క్స్ ఉంది. ఫస్ట్ దాని ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చి నేను ఎఫ్ అనుకుంటున్నాను. డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ రాస్తాను అన్ని చూడండి ఒకసారి. సెకండ్ ఎంత అయినప్పుడు F-4 అయింది, ఎందుకంటే ఈ F1కి డిఫరెన్స్ F2కి మధ్య డిఫరెన్స్ 4 ఉంది కదా. సో అంటే రెండో దాని ఫ్రీక్వెన్సీ ఇది. దిస్ ఈజ్ F2 అబ్బాయి. F2 ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత అంటే F-4. రెండు డిఫరెన్స్ 4 బిట్స్ వస్తాయి కాబట్టి F-4. అంటే నేను దీన్ని ఎట్లా రాస్తున్నా చూడండి. అంటే సెకండ్ నేను ఇటు కూడా రాయొచ్చు, F-1 into 4 అన్న 4 కదా. ఓకే, ఇది ఏంటిది F2 రా. ఓకే, ఇప్పుడు థర్డ్ చెప్పండి రా. థర్డ్ వచ్చి అంటే ఇక్కడ 2 వస్తుంది, సెకండ్ వచ్చి 1 వచ్చింది. F-2 into 4గా అంటే ఇదే F3. ఇప్పుడు చెప్పండి అండ్ సో ఆన్. నాకు 16 అడిగాడు కాబట్టి F-15 into 4 ఏంటది F-16 4 ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ సో ఆన్. 64 ఎంతరా, 64th వచ్చేసి F-63 into 4గా. ఇది F-64 ట్యూనింగ్ ఫోర్క్. అయితే వాడు ఏమన్నాడు, F-64 is equal to twice the F1. F-64 ఎంతరా, F-63 into 4 ఎంతరా, 250 12 252 రా. 252 is equal to 2F అంతేగా, 2F కదా. ఓకే అబ్బాయి, 2F కాబట్టి F ఆ సైడ్ పోతే ఎంత అవుతుందా, -252 is equal to just F. ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత వచ్చింది, F వచ్చింది. ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత వచ్చింది, 252 హెర్ట్జ్ వచ్చింది. నెగిటివ్ సైడ్ అనేది డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ రాశాను. ఓకే, సో ఇనిషియల్ వచ్చేసి 252. నాకు కావాల్సిన ఎంత 16 కదా, 16 కావాలి కాబట్టి ఓకే, F ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ చూడండి, F-16 is equal to 8 కదా. ఇక్కడ ఒకసారి చూడండిరా, F-64 ఇక్కడ 2F1 గా. F-64 ఎంత, F-252 is equal to F. సో ఇది అడగపోతే F కరెక్ట్ ఉందిరా, -253. ఓకే, క్లియర్. ఇప్పుడు F-16 కావాలా. F-16 ఇది F ఎంతరా, -252 -60 ఎంత యాడ్ చేసి 250 అని 60 వచ్చి ఎంత అవుతుంది మనకి, 312 అవుతుంది అబ్బాయి. 312 వచ్చి మైనస్ వచ్చింది అనుకోండి. ఇక్కడ నెగిటివ్ సైడ్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే నేను అన్ని కూడా డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో రాశాను కాబట్టి వచ్చింది. అల్టిమేట్ ఆన్సర్ ఓన్లీ ఐ విల్ టేక్ ఓన్లీ 312. ఓకే, దట్ ఈస్ F-16 ట్యూనింగ్ ఫోర్క్. రైట్ డౌన్, దట్ ఈస్ 65. ఆప్షన్ వచ్చేసి 65, ఆప్షన్ వచ్చేసి 3 అవ్వాలి. ఆప్షన్ 3. ఓకే నాన్న, రైట్ డౌన్. నెక్స్ట్ 65 completed. 66.
66 రా, ఓకేనా? 66. A tuning fork produces 4 beats per second with fork of frequency 288 cycles per second. A tuning fork produces 4 beats. A tuning fork produces 4 beats per second with fork of frequency 288. ఇది దాని ఎఫ్ఈ అనుకోండి, 288ని ఎఫ్ఈ అనుకోండి, ఫస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనుకోండి. ఎన్ని బీట్స్ వస్తాయి? 4 బీట్స్ వస్తాయి. బీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంతరా? ఎఫ్బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. బీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చి 4 రా. 4 బీట్స్ పర్ సెకండ్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ పర్ సెకండ్ వచ్చి హెడ్రీసేగా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు? లిటిల్ వ్యాక్స్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఆన్ ద అన్నోన్ ఫోర్క్. ఇట్ ప్రొడ్యూస్ 2 బీట్స్. ఓకే, ఎఫ్బికి వ్యాక్స్ యాడ్ చేసాడు అబ్బాయి. మీకు ఆల్రెడీ వ్యాక్సింగ్ మెథడ్, ఫిల్లెట్ మెథడ్ రెండు చెప్పాను నేను. సో ఫిల్లెట్ మెథడ్లో మనకి ఏంట్రా? ఫిల్లెట్ మెథడ్లో అంటే దట్ ఈస్ ఇది వ్యాక్సింగ్ మెథడ్. వ్యాక్స్ యాడ్ చేశాడు. ఏ ఫ్రీక్వెన్సీకి యాడ్ చేశాడు? అన్నోన్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అన్నోన్ ఫ్రీక్వెన్సీ వ్యాక్స్. అన్నోన్ ఫ్రీక్వెన్సీకి వ్యాక్స్ యాడ్ చేశాడు. అన్నోన్ ఫ్రీక్వెన్సీ వ్యాక్స్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమైతే ఫ్రీక్వెన్సీ బేసికల్గా ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది మాస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఫ్రీక్వెన్సీ డిక్రీజ్ అవుతుందా? ఫ్రీక్వెన్సీ డిక్రీజ్ అవుతుందంటే మనం ఏం చేసుకోవాలి? యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఎఫ్బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ఏ ప్లస్ ఎఫ్బి అంటే 288 ప్లస్ 4 ఎంత అవుతుందిరా? 292 అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. వ్యాక్స్ యాడ్ చేసి ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గిద్దా బాయ్? ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గింది కాబట్టి మనం ఏం చేసుకోవాలి? యాడ్ చేసుకోవాలి. డిఫరెన్స్ యాడింగ్ చేసుకోవాలి. సో దిస్ ఈజ్ ద 292. ఎఫ్బి వచ్చేసి 292. ఓకేనా? సో ఆన్సర్ వచ్చేసి 66 వచ్చేసేసి ఆప్షన్. సో 66 ఆప్షన్ ఎంత అంటే మనకి ఆప్షన్ 2 రా, 292. ఓకేనా? ఎస్. 67 జాగ్రత్తగా చూడాలి. మీకు ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను. లేదంటే మీకు ఇంకొక మెథడ్ చెప్తాను చూడండి. ఇందులోనే మీకు ఇంకా ఈజీగా ఉండేటట్టుగా డైరెక్ట్గా లాజికల్గా చెప్తాను చూడరా. ఎఫ్ఏ ఎంతరా? ఎఫ్ఏ వచ్చి 288. ఓకే, మనకు కావాల్సింది ఏంటిరా? ఎఫ్బి కావాలి. జాగ్రత్త చూడండి. ఎన్ని బీట్స్ వచ్చినాయిరా? 4 వచ్చినాయి అన్నాడు. అంటే ఎఫ్బి వాల్యూ +4 కానీ -4 కానీ అయ్యింది. +4 యాడ్ చేశారు అనుకోండి, దీనికి ఎంత అవుతుంది? ఇది 292 అవుతుంది. ఇది ఏంటిది? ఎఫ్బి వాల్యూ. మైనస్ చేయండి, -4 చేసేయండి. ఇక్కడ 284 అవుతుంది. అంతేగా? 284 అవుతుంది. ఓకే, ఇది కూడా ఎఫ్బిరా. ఈ రెండింటిలో ఆన్సర్ ఉందా? ఈ రెండింటిలో ఆన్సర్ ఉంది. ఒక జాగ్రత్త చూడండి. ఎప్పుడైతే వ్యాక్స్ యాడ్ చేశారో ఫ్రీక్వెన్సీ డిక్రీజ్ అయింది. సపోజ్ మీరు ఇది అనుకున్నారు అనుకోండి ఆన్సర్. ఓకేనా? ఇది అనుకున్నారు, ఆన్సర్ ఇది అనుకున్నారు. సపోజ్ ఇది అనుకున్నప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమైతే తగ్గింది అంటే దీనికన్నా తగ్గింది. ఎన్ని బీట్స్ వచ్చినాయి? 2 వచ్చినాయి కాబట్టి దీనికన్నా తక్కువ. అప్పుడు ఎంత? 282 అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఇక్కడికి వచ్చింది. అంతే కదా? ఫస్ట్ ఇది అనుకుంటే ఆన్సరు. సో ఫ్రీక్వెన్సీ డిక్రీజ్ అవ్వాలి కాబట్టి ఫ్రీక్వెన్సీ 282. 282కి 288కి డిఫరెన్స్ 4 ఉందా? లేదు, జాస్తి ఉంది కాబట్టి ఇది కాదు ఆన్సరు. ఇక్కడ చూద్దాం. ఇది అనుకున్నారు ఆన్సరు. ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గిద్దిగా, ఒక 2 తగ్గించండి, 290. ఇది అనుకున్న ఆన్సర్. ఇది అనుకుంటే వ్యాక్స్ చేసిన తర్వాత ఏమైంది? ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గింది, 290 అయింది. 2 బీట్స్ వచ్చినాయి అక్కడ తర్వాత. సో 90 అయింది. సో 90కి ఇక్కడ ఒకసారి ఏమైంది? ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమైతే వ్యాక్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గుతుంది. కాబట్టి ఎంతైనా తగ్గొచ్చు. అఫ్ కోర్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గిందిరా. ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గింది కాబట్టి 2 తగ్గొచ్చు, 4 తగ్గొచ్చు, ఎంతైనా తగ్గొచ్చు. తగ్గింది. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ తగ్గింది కాబట్టి ఒకసారి నేను ఒక ఎంత తగ్గిస్తున్నానంటే ఎంతో
6 తగ్గించండి, ఎంతనే కానీ తగ్గింది అల్టిమేట్గా 285 అయింది అనుకోండి, లేదంటే 285 లేదంటే 280 అనుకోండి, 280 అనుకోండి. బీట్స్ వచ్చేసేసి డిఫరెన్స్ వచ్చేసి సో రెండు మధ్య డిఫరెన్స్ వచ్చేసి మనకి 4 అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా? ఇక్కడ ఒకసారి చూద్దాం. ఇక్కడ సో మనం ఇది అనుకున్నట్టయితే ఆన్సర్ 284 అనుకుంటే ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గుతుంది కాబట్టి ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గింది ఒక 280 అనుకోండి. 280 అంటే నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్కి డిఫరెన్స్ వచ్చేసి 8 ఉంది, ఇక్కడ 8 ఉంది. ఓకేనా? ఇది అనుకుంటే ఆన్సర్ ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గుతుంది కదా, తగ్గింది. 2 బీట్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. కరెక్ట్ రైట్ అయినా ఇది చూడండి ఒకసారి. ఇది పాసిబిలిటీ లేదు, ఇది అసలు పాసిబిలిటీ లేదు. ఎట్లా అంటే 284 అనుకోండి, ఇది ఆన్సర్ అనుకుంటే ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గుతుందిగా 282. ఈ 282కి 288కి డిఫరెన్స్ ఎంత 2 ఉందా? లేదు కదా. సో ఇది కాదు, ఇది ఆన్సర్ కాదు. ఇది అనుకోండి. సపోజ్ ఇది అనుకుంటే 2 బీట్స్ జనరేట్ అయినాయి కాబట్టి నెక్స్ట్ కేసు తగ్గినాయి కదా. సో 290 ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గింది, 290 అయింది. దీనికి డిఫరెన్స్ ఎంత 2, నెక్స్ట్ కేసు 2నే వచ్చింది. సో ఆప్షన్ దిస్ ఈస్ కరెక్ట్, దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. సో మీరు ఇక్కడ 2 వేస్లో చేయొచ్చు, అంటే డైరెక్ట్గా చేయొచ్చు లేదా లాజికల్గా చేయొచ్చు. మీకు ఎట్లా అంటే అన్నోన్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ వ్యాక్సింగ్ చేసినప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ కనుక తగ్గితే యాడ్ చేసుకోవాలి, నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ తగ్గితే యాడ్ చేసుకోవాలి, పెరిగితే సబ్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ద ఫిక్స్. నెక్స్ట్ 66 completed. 67 రా, 67. A tuning fork produces 7 bits with a tuning fork of frequency 248. 248 దాని FA అనుకుంటారా, 248. నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఎన్ని వచ్చినారా? 7 వచ్చినాయి. బీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ 7 హెర్ట్జ్. అన్నోన్ ఫోర్క్ is now loaded and 7 bits are still heard. అన్నోన్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ లోడ్ చేసాడు, వ్యాక్స్తో లోడ్ చేసాడు. ఎన్ని బిట్స్ వచ్చినాయి? అగైన్ 7 బిట్స్ స్టిల్ హర్డ్ అన్నాడు. ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ అన్నోన్ 4. సో సేమ్ ఏ వచ్చినా లేదా బేసిక్గా తగ్గినా కూడా మనం ఏం చేసుకోవాలి? మనం యాడ్ చేసుకోవాలన్నా యాడ్ చేసుకుంటే మనకి ఎఫ్ బి వచ్చేసి ఎఫ్ఏ ప్లస్ ఎఫ్ స్మాల్ బి అవుతుంది. 248 ప్లస్ 7 ఎంత? 255. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. 255, 67. So yes, correct answer. 67 వచ్చేసి ఎంత? 253. నెక్స్ట్ 68 అబ్బాయి. 68 చూడరా, సేమ్ ఉన్నా తగ్గిన మామూలు మనం ఏం చేసుకోవాలి? యాడ్ చేసుకోవాలి. అన్నోన్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ అయితే, అన్నోన్ అయితే. అదే నోన్కి వ్యాక్సింగ్ చేస్తే మైనస్ తీసుకోవాలి. లిజన్ కేర్ఫుల్. ఓకే, లేదంటే లాజికల్గా వెళ్ళిపోవచ్చు. మీరు లాజికల్ కూడా ఇక్కడ మనం ఇచ్చేయచ్చు అన్నమాట. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి. నెక్స్ట్ 68 చూడండి. ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ ఆఫ్ ఏ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ 258 ఇచ్చాడు. ఎఫ్ఏ వచ్చేసి 258 హెర్ట్జ్ ఇచ్చాడు. ఎఫ్ఏ వచ్చి ఎంత ఇచ్చాడు? 258 ఇచ్చాడు. Tuning fork of A of frequency 250 Hz gives 8 beats with a tuning fork of B. F B తో సౌండెడ్ టుగెదర్ చేసినప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి? 8 వచ్చినాయి. ఓకేనా? When fork B is filled and again A and B are sounded together, number of beats are heard. Remains same. So B tuning fork ఏం చేశారు? ఫిల్లెడ్ మెథడ్. ఫిల్లింగ్ మెథడ్ ఆర్ ఫిల్లెడ్ మెథడ్లో మామూలుగా మనకు ఫ్రీక్వెన్సీ అవుతుందా? ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది బేసికల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, రబ్ చేశారు మనం వేరే దాంతో. ఫ్రీక్వెన్సీ అవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో నంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ ఆర్ సేమ్ అన్నాడు. ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ బి అన్నాడు. ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ బి ఒకసారి జాగ్రత్త చూడండి, ఇక్కడ కేర్ఫుల్ చూడరా. ఇక్కడ మనకి 258 ఇది ఎఫ్ఏ. జాగ్రత్త చూడాలి. నంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి? 8 ప్లస్ 8 అన్నా అవ్వచ్చు ఆన్సర్, -8 అన్నా అవ్వచ్చు ఆన్సర్. ఓకే, ఇది ఎఫ్బి అప్పుడు ఎంత అవుతుందా? 264. ఇది 264. ఇది ఎంత అవుతుందా? 264.
-8 చేసి 250. ఓకే డన్. జాగ్రత్త చూడండి. ఫిల్లింగ్ మెథడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్. జాగ్రత్త చూడాలి. ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమైంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే సపోజ్ మనం ఇది అనుకుంటే ఆన్సర్, జస్ట్ అజ్యూమ్ ఇది అనుకుంటే ఆన్సర్ ఫ్రీక్వెన్సీ పెరుగుతుంది కాబట్టి దీనికన్నా పెరిగింది. అంటే ఎంత యాడ్ చేస్తారు మీరు? ఒక ఎంత 8 వచ్చింది, 7 వచ్చింది కాబట్టి దీనికి ఒక 8 కనుక యాడ్ చేస్తే మీరు ఎంత అవుతుందా? 8 అంటే 72 అవుతుంది. ఓకే, దీనికి డిఫరెన్స్ 8 ఉందా? లేదు కాబట్టి ఇది కాదబ్బా ఆన్సర్. అది కాదు ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ఇది అనుకుందాం ఆన్సర్. ఇది అనుకుంటే ఫ్రీక్వెన్సీ పెరగాలిగా, పెరిగింది. 258 అయిందిరా. ఓకేనా? పెరిగింది. ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత అయిందిరా? పెరిగింది. 258. ఎంతో రైజ్ అయింది. 258 అనుకుందాం. ఇప్పుడు అగైన్ సౌండెడ్ టుగెదర్. సో మనకి ఫిల్లింగ్ మెథడ్ ఏమవుతుంది? ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమవుతుందా? ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి పెరిగిందంటే జస్ట్ ఎంతైనా పెరగచ్చు. సో మనకి ఇక్కడ 258 లేదా 264 ఎంతైనా కానీ రైజ్ అయిందంటే వాటి మధ్య డిఫరెన్స్ వచ్చేసి మనకి 8 ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. 258. ఓకే, 8 అంటే 264 అయింది. ఓకే, సపరేట్ చేస్తే 250 అయింది. సో మనం ఇది అనుకుంటే ఆన్సర్ మనకి ఏమైంది? ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ పెరగాలి కాబట్టి పెంచాము. ఓకే, 272 అయింది. 272, 280 ఎన్ని బీట్స్ వస్తున్నాయిరా? మనకి 16 బీట్స్ దాకా వస్తున్నాయి. సో అది కాదు ఆన్సర్. ఇక్కడ సపరేట్ చేశాను. సపరేట్ చేస్తే 250 అయింది. సో 250 అయింది కాబట్టి 250కి ఫ్రీక్వెన్సీ రైజ్ అవుతుందిగా. ఫ్రీక్వెన్సీ రైజ్ అయిందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంతైనా పెరగచ్చు ఫ్రీక్వెన్సీ. రైజ్ చేయండిరా, దీన్ని పెంచండి. ఒక 64 అనుకోండి. ఇప్పుడు ఈ రెండింటి డిఫరెన్స్ చూడండి, 8 ఉంది. మళ్ళీ సేమ్ బిట్స్ వచ్చాయి కాబట్టి సో దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఎంతైనా రైజ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ. 250 ఇంకా మీరు ఎంత రైజ్ చేయండి. రైజ్ చేసినప్పుడు పాసిబిలిటీ 8 వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటే కనుక దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఇదే అవుతుంది. సో ఆన్సర్ వచ్చి 250 రా. ఆన్సర్ వచ్చి ఎంత? ఎన్నో బిట్రా? 68. 68. ఎస్, 250 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. పాసిబిలిటీ చూసుకోండి అంతే మీరు. పాసిబిలిటీస్ ఇక్కడ 264 అనుకుంటే రైట్ చేశారనుకోండి, డిఫరెన్స్ 8 వచ్చే ఛాన్సే లేదు. మీరు ఎంత రైట్ చేసుకో. ఇక్కడ 250 ఇంకా రైట్ చేస్తే డిఫరెన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ 8 ఉంది. 264 చేశారనుకోండి. 264 చేస్తే ఎంత అవుతుంది డిఫరెన్స్? 264కి 258కి 8 డిఫరెన్స్. 8 పాసిబిలిటీ ఇస్ దేర్. ఓకే, నెక్స్ట్ 68 completed. 69 ra. Problem number 69. 224 can be vibrating simultaneously produces 5 bits. Frequency of B is frequency of B is 512. Frequency of B వచ్చేసి 512 hertz ఉంది. ఓకే, సౌండ్ టుగెదర్. నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఎన్ని వచ్చినాయిరా? FB వచ్చి 5 వచ్చింది. ఓకే, FB వచ్చి 5 వచ్చింది. FB వచ్చి 5 వచ్చినారా? 224 ANB vibrating simultaneously produce 5 bits. Frequency of B is 512 hertz. If one of arm of A is filled, number of bits per second increases. So A24 కి ఫిల్లింగ్ మెథడ్ చేశాక సో ఏమైంది? నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ పర్ సెకండ్ వచ్చి ఇంక్రీజ్ అయింది అన్నాడు. అంటే 6 కన్నా పెరిగింది కదా. ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ సో ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తేనే మనం ఏమది బేసికల్గా ఫిల్లెడ్ చేశాడు. ఫిల్లెడ్ చేసాడు. దేనికి ఫిల్లెడ్ చేశాడు? నోనా అన్నోనా? అన్నోన్ ఫ్రీక్వెన్సీ కనుక సి లిజన్ అన్నోన్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ FA దీనికి ఫిల్లింగ్ చేశాడు కాబట్టి ఓకే, నేను అన్నోనేగా. 2 tuning forks A and B vibrating simultaneously produce 5. Frequency of B is 5W. One of our A is filled.
నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ప్రొడ్యూస్ ఇంక్రీజ్ అయ్యింది. ఓకే. అన్నోన్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ ఫిల్లింగ్ మెథడ్లో సో ఏమవుతుంది, ఫ్రీక్వెన్సీ పెరిగితే ఏం చేయాలి మనం, ఏం చేయాలరా, సో ఇంక్రీజ్ చేయాలి అంతే. అప్పుడు ఆన్సర్ ఎంత అవుతుంది, ఎఫ్ఏ వాల్యూ ఎఫ్ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుందిరా 517 అవుతుంది. అంటే ఎఫ్ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింప్లీ ఎఫ్బి ప్లస్ ఎఫ్ స్మాల్ బి 512 ప్లస్ 5, దట్ ఈజ్ ఎఫ్ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ 517 హెర్ట్జ్. వ్యాక్సింగ్ మెథడ్లో తగ్గితే యాడ్ చేసుకోవాలి అబ్బాయి, ఫిల్లింగ్ మెథడ్లో తగ్గితే ఇంకా మైనస్ చేయాలి, పెరిగితే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో మనకి ఇక్కడ ఏమైంది, నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ కనుక ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ యాడ్ చేసుకోవాలి. 517 ఆన్సర్ 69 517. ఓకే, ఎస్ దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. మీకు ఆల్రెడీ నేను బీట్స్ చెప్పినప్పుడు చెప్పాను, ఒకసారి మీరు చూసుకుంటే ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. 70 ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ ఆఫ్ ఏ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ 258, ఎఫ్ఏ వచ్చి 258 హెర్ట్జ్ gives 8 beats with tuning fork of బీతో బి అబ్బాయి ఇది, బీతో ఎన్ని బీట్స్ వస్తున్నాయి, 8 వస్తున్నాయి అంట. ఓకే అంటే ఓకే 8 వస్తున్నాయి. ఎఫ్ఏ డిఫరెన్స్ ఎఫ్బి వచ్చేసి 8 రా. నెక్స్ట్ when tuning fork of A filled, when a tuning fork A is filled and again A and B are sounded, number of beats are heard decreasing. Okay, the frequency of B is జాగ్రత్త చూడండి. దేనికి వీడు ఇచ్చేసాడు అన్న, నోన్ ట్యూనింగ్ ఫోర్కి ఫిల్లింగ్ చేశాడు. నోన్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ ఫిల్లెట్ చేశాడు కాబట్టి జాగ్రత్త చూడాలి. నోన్కి ఫిల్లెట్ చేస్తే ఓకే మనకి జనరల్గా ఏమవుతుంది, నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఏమనిరా, సో నెక్స్ట్ కేసు ఏమన్నాడు, నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ డిక్రీజ్ అయ్యాడు. డిక్రీజ్ అయితే ఏం చేసుకోవాలి, యాడ్ చేసుకోవాలి. ఎందుకు, వ్యాక్సిన్ మెథడ్కి వెళ్ళిపోవాలి. ఎందుకు, ఇది నోన్కి. అన్నోన్కి అయితే ఫిల్లింగ్ మెథడ్లో అన్నోన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫిల్లింగ్ చేస్తే తగ్గితే తగ్గించాలి, ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఇంక్రీజ్ చేయాలి, యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ నోన్ దానికి ఫిల్లింగ్ చేశాడు కాబట్టి సో నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఏమైనా తగ్గినాయి అన్నాడు కాబట్టి తగ్గితే మనం యాడ్ చేసుకోవాలి. సో వాడు ఏమన్నాడు, హియర్ డిక్రీజ్ అయింది కాబట్టి యాడ్ చేసుకోండి. సో యాడింగ్ అంటే ఎఫ్బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ఏ ప్లస్ ఎఫ్ స్మాల్ బి అంటే 258 ప్లస్ 8 అంత, దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. అండ్ 264, దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ అబ్బాయి. ఇది 66, 266 హెర్ట్జ్, దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. 70, 266, సో 266 హెర్ట్జ్. Write down. Next 71 ra. 71. Two tuning fork A and B vibrating simultaneously produces 5 beats. Okay. అంటే FA difference FB is equal to 5. Frequency of B ఎంత ఇచ్చాడురా, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ B is 512 హెర్ట్జ్. ఓకే 512 హెర్ట్జ్ ఇచ్చాడు. ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ B is 512 హెర్ట్జ్. ఇఫ్ ట్యూనింగ్ ఫర్ B is now loaded, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ B ని వీకేం చేశాడు, నోన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమవుతుంది, ఇఫ్ ట్యూనింగ్ ఫర్ B is now loaded with wax, when it is vibrated with A, number of beats becomes 6 beats per second అన్నాడు. నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఏమైనా పెరిగినాయిరా, దేనికి వ్యాక్స్ చేసాడు అన్న, ఏకి బీకి వ్యాక్స్ చేసింది. ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ బి ఈజ్ ట్యూనింగ్ ఫర్ బి ఈజ్ నౌ లోడెడ్ విత్ వ్యాక్స్. బీకి అంటే నోన్ ట్యూనింగ్ ఫోర్కి వ్యాక్స్ చేశాడు. బీట్స్ ఏమైనా
ఎఫ్బి ఎంత వచ్చింది 6 వచ్చింది అంటే పెరిగింది. జాగ్రత్త చూడండి ఏ మెథడ్ అనేది వ్యాక్సింగ్ మెథడ్. వ్యాక్సింగ్ మెథడ్లో జాగ్రత్త చూడాలి. వ్యాక్సింగ్ మెథడ్ కాబట్టి వ్యాక్సింగ్ మెథడ్ నోన్ ఫ్రీక్వెన్సీ చేశాడు. నోన్ ఫ్రీక్వెన్సీ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనం ఫిల్లింగ్ మెథడ్ కన్సిడర్ చేయాలి. ఎందుకంటే నోన్కి అన్నోన్ అయితే సేమే. సో ఇది నోన్ కాబట్టి నోన్ దానికి వ్యాక్సిన్ చేశాడు కాబట్టి మనం ఫిల్లింగ్ మెథడ్ రివర్స్ చేసుకోవాలి. ఫిల్లింగ్ మెథడ్లో నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏం చేయాలి, ఇంక్రీజ్ చేయాలి. సో 512 + 7 ఎంతరా, దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. 517 ఈస్ ద ఆన్సర్. సో FA is equal to FB plus FB plus 5. 512 plus 5, 517 answer. 517 answer. Okay, Nana? That is the answer. 512 plus 5. Okay. So 517, 71 now. 517 is the correct answer, Nana. అది అంటే ఇక్కడ అన్నీ కూడా మీరు లాజికల్గా చేయటమే. 72 చూడండి 72. అరే మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి కేర్ఫుల్గా. జస్ట్ రైట్ డౌన్. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ ఒకసారి మీరు కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి అన్న. వ్యాక్సింగ్ మెథడ్ అండ్ ఫిల్లింగ్ మెథడ్ జాగ్రత్తగా చూడండి. మీకు ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను, వ్యాక్సింగ్ మెథడ్లో అన్నోన్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్కి కనుక వ్యాక్సిన్ చేస్తే, అన్నోన్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ అన్నోన్ ఫ్రీక్వెన్సీకి వ్యాక్సిన్ చేశాడు. వ్యాక్సిన్ చేస్తే ఏమైంది ఒకసారి జాగ్రత్త చూడండి. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ జనరేట్ అవుతాయి. ఓకే, సో నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ జనరేట్ అయిన తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి ఎఫ్బి అనేది ఏంట్రా, నంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ జనరేటెడ్. ఎన్నో కానీ 5 జనరేట్ అయ్యి అనుకుందాం. సెకండ్ కేసులో దే ఆర్ సౌండెడ్ టుగెదర్. సో ఎన్ని వచ్చినాయి అన్నాడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 6 అన్నాడు అనుకోరా. ఫస్ట్ 5 జనరేట్ అయ్యి తర్వాత ఏమైంది, వ్యాక్సిన్ చేశాడు. దేనికి వ్యాక్సిన్ చేసింది, అన్నోన్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్కి. అన్నోన్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్కి వ్యాక్సిన్ చేశాడు. అన్నోన్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ నేను ఎఫ్ఏ అనుకున్నాను. అన్నోన్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ నేను ఏమనుకున్నాను, అన్నోన్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ కదా మనకి, సారీ దాన్ని ఎఫ్బి అనుకోండి. ఎఫ్బి అనుకుంటారా. సో ఎఫ్బి అనేది ఏంటిరా, అన్నోన్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్. ఎఫ్ఏ అనేది నోన్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్. ఎఫ్ఏ అనేది నోన్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్. దాని వాల్యూ మనకు తెలుసు, వాడు ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు. ఎఫ్బి వాల్యూ ఎంత అన్నాడు. ఎఫ్బి అంటే ఎఫ్బికే అన్నోన్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్, అది దానికి వ్యాక్సిన్ చేశాడు. ఎఫ్బి అనేది అన్నోన్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్. లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. సో ఇప్పుడు ఏమైంది, ఫస్ట్ 5 బీట్స్ వచ్చినాయి అన్నాడు, తర్వాత వ్యాక్సిన్ చేశాడు. వ్యాక్సిన్ చేసిన నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ కనుక పెరిగితే సపరేట్ చేసుకోవాలి. ఎఫ్ఏ ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ ఏది, దీన్ని సపరేట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా. లేదా ఫ్రీక్వెన్సీ కనుక తగ్గింది అనుకోండి, వ్యాక్సిన్ చేశారు, సౌండెడ్ టుగెదర్ చేశారు, 6 కాకుండా ఒక 4 వచ్చి అనుకోండి, తగ్గితే ఏం చేసుకోవాలి, యాడ్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ద వ్యాక్సింగ్ మెథడ్. అన్నోన్ ఫ్రీక్వెన్సీకి వ్యాక్సింగ్ మెథడ్ అది. ఓకే, ఫిల్లింగ్ మెథడ్ చూడండి. సో అన్నోన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్బిగా, ఫిల్లింగ్ మెథడ్ చూడనా. ఓకే, ఫిల్లింగ్ మెథడ్ చూడండి. ఫిల్లింగ్ మెథడ్లో ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 బీట్స్ వచ్చినాయి, రెండో దాంట్లో 6 వచ్చినాయి అనుకోండి. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఫిల్లింగ్ చేసిన తర్వాత సో అంటే ఏమైంది, ఫ్రీక్వెన్సీ పెరిగింది. ఫ్రీక్వెన్సీ పెరిగితే ఏం చేసుకోవాలి, పెంచుకోవాలి. అక్కడ తగ్గితే యాడ్ చేసుకున్నాం, ఇక్కడ పెరిగితే పెంచుకోవాలి, తగ్గితే తగ్గించుకోవాలి, ఇంకా తగ్గించుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ ఎఫ్బి. అది దిస్ ఈజ్ ద నోన్ ఫ్రీక్వెన్సీ. నోన్ ఫ్రీక్వెన్సీకి వ్యాక్సిన్ చేసినా ఫిల్లెడ్. అది ఫార్ములా. ఇది ఈజ్ ద లాజికల్ ఫార్ములా. అదే కనుక నోన్ ఫోర్క్కి అంటే నోన్ ఫ్రీక్వెన్సీకి కనుక వ్యాక్సిన్ చేస్తే రెండు రివర్స్. ఇది ఈ పక్కకు రాయాలి, ఇది ఈ పక్క రాసుకోవాలి, రివర్స్ కన్నా. నోన్ కొద్దిగా మీరు మనసు పెడితే ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, నోన్ ఫోర్క్కి
నోన్ ఫోర్క్కి నోన్ వాల్యూ నోన్ ఫోర్క్ ఆల్రెడీ మనకి ఎఫ్ బి వాల్యూ మనకు తెలుసు అనుకోండి, ఎఫ్ బి వాల్యూ మనకు తెలుసు, లేదంటే ఎఫ్ఏనే అనుకోండి అన్నోను. ఓకే, నోన్ ఫోర్క్ కనుక వ్యాక్సింగ్ చేస్తే ఓకే ఏమైంది, సపోజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ పెరిగితే ఏం చేసుకోవాలి, యాడ్ చేసుకోవాలి, తగ్గించుకోవాలి. అంటే ఫిల్లింగ్ మెథడ్ ఏం చేసాం అది సేమ్. నోన్ ఫోర్క్ అంటే ఏదా బాయ్, నోన్ ఫోర్క్ అంటే ఏది, ఎఫ్ఏ నోనేగా, ఎఫ్బి అనేది అన్నోన్. ఓకే, నోన్ ఫోర్క్ కనుక యాడ్ చేస్తే మనకి నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ అనేవి నెక్స్ట్ కేసులో ఏమైంది పెరిగి అనుకోండి, యాడ్ చేసుకోవాలి, తగ్గించుకోవాలి. ఇది కూడా అంతే, ఫిల్లింగ్ మెథడ్ కూడా అంతే. ఫిల్లింగ్ మెథడ్ అంటే లైక్ వ్యాక్సింగ్ మెథడ్ అవుతుంది. ఇక్కడ రివర్స్ రాసుకోండి, చెప్పాను కదా, ఈ లాజిక్ తెలిస్తే చాలు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐ విల్ గో ఫర్ 72 ప్రాబ్లం. 72 రా, 72 ఏ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ 340 హెర్ట్జ్ రా, produces 5 beats per second with a sonometer వైర్. ఓకే, ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చాడు 340 హెర్ట్జ్. ఓకే, సోనోమీటర్ వైర్తో ఎన్ని మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని ఎఫ్బి అనుకుంటారా, నంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ ఎన్ని వచ్చిందా, ఎఫ్బి నంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ 72 కదా, నంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ వచ్చి 5 వచ్చింది కదా, 5 బీట్స్ వచ్చింది, 5 బీట్స్ వచ్చింది. If the tension is slightly increased, number of beats becomes 480. Tension slightly increase చేశారు, టెన్షన్ ఇంక్రీజ్ చేసి ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమవుతుందా బాయ్, ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఫ్రీక్వెన్సీ పెరుగుతుందంటే ఏ మెథడ్ అయితే, ఫ్రీక్వెన్సీ పెరిగేది ఫిల్లింగ్ మెథడ్, ఫిల్లెట్ మెథడ్ ఇది. ఓకే, ఫిల్లెట్ మెథడ్. ఓకేనా, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ సోనోమీటర్ వైర్, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ సోనోమీటర్ అంటే అన్నోన్ దాని టెన్షన్ ఏం చేశాడు, పెంచాడు, ఫ్రీక్వెన్సీ పెరిగింది. అన్నోన్ ఇది. ఓకే, సో ఇది కాబట్టి ఏమైంది, టెన్షన్ పెంచడం వల్ల ఏమైంది, ఫ్రీక్వెన్సీ పెరిగింది. ఫ్రీక్వెన్సీ పెంచితే ఏం చేసుకోవాలి, ఆటోమేటిక్గా పెంచితే యాడ్ చేసుకోవాలి. ఫ్రీక్వెన్సీ పెరిగితే ఏం చేశాను, యాడ్ చేశాను. సో అంటే 340 + 5 345 ఆన్సర్. దిస్ ఈస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ వైర్. 340 72 కదా, ఒక నిమిషం ఉండండి, 72 కదా, 340 ఏమన్నాడు, ద టెన్షన్ ఈస్ స్లైట్లీ ఇంక్రీజ్, నంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ తగ్గినా, సారీ నంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ అనేది డిక్రీజ్ అయ్యింది, నంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ డిక్రీజ్ అయ్యింది కదా, ఫస్ట్ 5 ఉన్నాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ నంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ తగ్గితే ఏం చేసుకోవాలి, తగ్గించాలి 335. సారీ నేను చూడలేదు, నేను నంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ సెకండ్ వన్ చదవలేదు. నంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ 4 అన్నాడు కాబట్టి, అంటే నంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్. నంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ తగ్గినాయి అన్నప్పుడు ఆ 4 తీసుకోకూడదు, ఫస్ట్ ఏం వచ్చి అదే కన్సిడర్ చేయాలరా, ఎప్పుడు కూడా అంతే, ఫస్ట్ ఎన్ని బీట్స్ వచ్చి అదే కన్సిడర్ చేయాలి. సెకండ్ కేసులో వచ్చినటువంటి బీట్స్ని మనం జస్ట్ మైండ్లో ఉంచుకొని బీట్స్ తగ్గినాయి కాబట్టి సపరేట్ చేసుకోవాలి. బీట్స్ సెకండ్ కేసులో పెరిగితే యాడ్ చేసుకోవాలి, అది యాడ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, that is 335 hertz. That is the answer. Next 73 ra. Second 73. Two tuning fork X and Y produces tone of frequencies 256 262 respectively. An unknown tone sounded with X produces beats. When it is sounded with Y, number of beats produces double another. The unknown frequency is another. ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి బై, 2 ట్యూనింగ్ ఫోర్క్స్ ఉండే ఎక్స్ అండ్ వై రా, ఎక్స్ అండ్ వై 2 ఉన్నాయి, జాగ్రత్త చూడండి. ఎఫ్ఎక్స్ ఎంత 256. ఓకే, ఎఫ్వై ఎంత 262. ఓకే, ఈ రెండు కూడా దేంతో, అన్నోన్ దాంతో విత్ ఎక్స్, అన్నోన్ టోన్ సౌండెడ్ విత్ ఎక్స్తో సౌండ్ చేసినప్పుడు ఎన్ని బీట్స్ వచ్చినాయి అన్నాడు, సమ్ వాల్యూ, ఎన్ని బీట్స్ వచ్చి తెలియదు, ఎన్ వచ్చినాయి. అన్నోన్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ ఇక్కడ రాస్తున్నారా, ఒక అన్నోన్, ఇది ఎఫ్కే అనుకోండి, దిస్ ఇస్ అన్నోన్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్, అది దాని వాల్యూ తెలియదు మనకి.
ఓకే ఎఫ్కే. సో దీన్ని సౌండ్ టుగెదర్ చేసినప్పుడు ఎక్స్ వచ్చినాయి, ఈ రెండింటిని సౌండ్ టుగెదర్ చేసినప్పుడు డబల్ అయింది. ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి, ఎఫ్ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఎఫ్కే గ్రేటర్ దాన్, ఎఫ్ఎక్స్ కన్నా ఎఫ్ఐ జాస్తి కదా, ఈ ఎఫ్కే అనేది ఇన్ బిట్వీన్ ఉంది, ఎందుకంటే ఈ రెండు డిఫరెన్స్ జాగ్రత్త చూడండి. ఇప్పుడు చూడండి ఒక ఎఫ్ఎక్స్ సౌండెడ్ విత్ ఎఫ్కేతో చేస్తే ఎన్ని బీట్స్ వచ్చినాయో తెలియదు, అంటే ఒక ఎన్ అనుకోండి. నెక్స్ట్ ఎఫ్వై ఎఫ్ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఎఫ్కే గ్రేటర్ దాన్ ఎఫ్ఐ కదా, ఏది పెద్దరా ఇక్కడ, సారీ ఎఫ్ఐ జాస్తి కదా, ఎఫ్ఐ గ్రేటర్ దాన్ ఎఫ్కే గ్రేటర్ దాన్ ఎఫ్ఎక్స్ అనుకుంటారా. సో మనకి ఇక్కడ ఎఫ్ఎక్స్ కన్నా ఎఫ్కే జాస్తి కాబట్టి ఎఫ్కే మైనస్ ఎఫ్ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎన్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు, ఈ రెండింటిలో ఎఫ్ఐ పెద్దది కదా, ఎఫ్ఐ పెద్దది. నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఎంత అన్నాడు, డబల్ అన్నాడు. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ అంటే ఎఫ్ఐ గ్రేటర్ దాన్ ఎఫ్కే గ్రేటర్ దాన్ ఎఫ్ఎక్స్. ఓకేనా బాయ్, ఎఫ్కే మైనస్ ఎఫ్ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ బాయ్. నెక్స్ట్ ఎఫ్వై మైనస్ ఎఫ్ఐ పెద్దది కదా, మైనస్ ఎఫ్కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబల్ అయింది అన్నాడు, 2n ఈజ్ ఈక్వల్ డబల్ అయింది అన్నాడు. ఓకేనా. ఎఫ్ఐ ఎంత వాడు ఇచ్చింది 262, జాగ్రత్త, మైనస్ ఎఫ్కే ఎంత మనకు తెలియదు, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ ఎన్ అంటే ఎంత, ఎన్ అంటే ఎంత చూడండి, ఎఫ్కే మైనస్ ఎఫ్ఎక్స్ ఎంత 256. ఓకేనా, జాగ్రత్త చూడండి, 262 మైనస్ ఎఫ్కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2FK మైనస్ ఎంతది 512. అంతేనా. ఈ మైనస్ 512 ఈ పక్క వస్తే ఎంత అవుతుందా, 262 ప్లస్ 512 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2FK, ఆ పక్క పోతే 3FK అయింది, 3FK అయింది. ఇప్పుడు చూడండి అబ్బాయి, ఎంత ఇది 512 ప్లస్ 262 ఎంత 4 774. సో 3FK ఈజ్ ఈక్వల్ టు 774, FK ఈజ్ ఈక్వల్ టు 774/3 ఎంత అవుతుంది, ఇదే 17 కదా, 15 24 258 హర్ట్జ్ ఎఫ్కే వాల్యూ. ఓకేనా. అన్నోన్ 24 వాల్యూ ఎంత 12 అన్నోనే కదా. ఓకే, ద అన్నోన్ ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చేసి 258 హెర్ట్జ్. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఆప్షన్ ఈస్ 2 నా. ఓకే, రైట్ డౌన్. A source of frequency x gives 5 beats when sounded with a source of frequency 200 hertz. జాగ్రత్త. A source of frequency x, ఒకదాని ఇది x అనుకుందాం, x అనేది gives 5 beats when sounded with a source of frequency 200 hertz. 200 hertz చేస్తే 5 beats చేస్తుంది. అంటే x వాల్యూ అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి, FB ఎంత ఇచ్చాడు ఇక్కడ 5 ఇచ్చాడు అంతేగా. ఇప్పుడు ఎఫ్ఎక్స్ వాల్యూ చూడండి ఒకసారి, ఇంకో దాంతో 200 చేస్తుంది కాబట్టి దీని వాల్యూ ఎంత ఉండొచ్చు, 205 అయి ఉండాలి, లేదా 200 నుంచి 5 లెస్ చేస్తే 195 అయి ఉండాలి, అంతేగా. 200 దాంతో 5 బీట్స్ చేస్తుంది అన్నాడు, అంటే ఎఫ్ఎక్స్ వాల్యూ వెదర్ ఇట్ ఈస్ 205 అయి ఉండాలి, 195 అయి ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. The second harmonic of source gives 10 beats when sounded with the source of frequency 420 hertz. సెకండ్ హార్మోనిక్, ఇప్పుడు ఫస్ట్ హార్మోనిక్ వచ్చి 200 వచ్చిందిరా వాడు ఇచ్చింది. సెకండ్ హార్మోనిక్ ఎంత అయింది, సెకండ్ హార్మోనిక్ డబల్ అవుతుంది అంటే 400.
ఓకే 400తో ఎన్ని బీట్స్ వేస్తున్నాడు 400 దాంతో 10 బీట్స్ అన్నాడు 400 దాంతో 10 బీట్స్ అన్నాడు కాబట్టి వెదర్ ఇట్ ఈస్ 410 అయి ఉండాలి లేదా సెకండ్ హార్మోనిక్ 400 కాబట్టి 400 ప్లస్ 10 410 లేదా 390 అని అయి ఉండాలి అంతేగా 390 అని అయి ఉండాలి ఓకేనా దెన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ అన్నాడు ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ అన్నాడు కదా ఇప్పుడు చూడండి మనం ఇక్కడ లాజికల్గా సెకండ్ హార్మోనిక్ 400 ఆన్సర్ 410 అయి ఉండాలి లేదా 390 అని అయి ఉండాలి సెకండ్ హార్మోనిక్తో చేసేది ఇప్పుడు వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎంత వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ మనకు కావాల్సింది ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్సే కదా ఓకే 74 కదా ఓకే చూడండి బాయ్ 74 వాడు ఏమన్నాడు ఇక్కడ మనకి 420 హెర్ట్జెస్ నేను సౌండెడ్ విత్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ 420 హెర్ట్జెస్ ఓకే 420 హెర్ట్జెస్తో సౌండెడ్ టుగెదర్ చేసినప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం 420 హెర్ట్జెస్తో మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది అనుకుంటే మనకి ఆన్సర్ ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి 420తో చేసాడు కదా సౌండ్ టుగెదర్ 420తో చేస్తే నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ 10 రావాలిగా 410 వెదర్ ఇట్ ఈస్ 420 ఓకే సో జస్ట్ ఇక్కడ మనకి సో 205 ఓకే 205 కానీ 195 కానీ ఓకే ఇక్కడ రాస్తున్నాను ఇక్కడ రాస్తున్నాను 205 కానీ 195 అని రావాలి సో ఇక్కడ వచ్చేసి రెండో దాన్ని డబల్ అన్నాడు కాబట్టి దీనికి డబల్ అన్నప్పుడు ఎంత అవుతుందా 400 అవుతుంది అంతే కదా 400 అవుతుంది కాబట్టి 410 అని అయి ఉండాలి లేదా 390 అని అయి ఉండాలి ఓకే 390 అని అయి ఉండాలి 410 390 అని ఉండాలి ఓకే 420 మైనస్ 10 420 మైనస్ 10 ఎంతరా 410 420తో చేశాడు అరే 420తో సౌండ్ టుగెదర్ చేశాడు 420తో సౌండ్ టుగెదర్ చేసినప్పుడు 10 బీట్స్ వచ్చినాయంటే 420 మైనస్ 10 ఎంత 410 అంటే ఇది వస్తుంది ఆన్సర్ వస్తుంది అంటే ఇది ఆన్సర్ ఇదేమో సెకండ్ హార్మోనిక్ ఫస్ట్ హార్మోనిక్ 205 ఉంది జాగ్రత్త చూడరా ఇప్పుడు మనం 420 ఇది అనుకున్నాం అనుకోండి 390 డిఫరెన్స్ ఎంత 30 ఉంది 30 బీట్స్ రాగా 10 బీట్స్ వచ్చింది జాగ్రత్త చూడాలి జస్ట్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ ఇక్కడ ఒక ట్యూనింగ్ ఫోర్క్తో 5 బీట్స్ వచ్చినాయి అంటే 200 దాంతో వైబ్రేట్ చేసినప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ 5 వచ్చినాయి ఆ ఎక్స్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ 205 అయినా అయి ఉండాలి లేదా 195 అయినా అయి ఉండాలి నెక్స్ట్ దాని సెకండ్ హార్మోనిక్ అన్నాడు సెకండ్ హార్మోనిక్ అన్నప్పుడు సెకండ్ హార్మోనిక్ ఎంత అవుతుంది అబ్బాయి అది సెకండ్ ఫస్ట్ ఇనిషియల్ 200 కదా సెకండ్ హార్మోనిక్ వచ్చి 400 అవుతుంది 410 అయి ఉండాలి లేదా 390 అని అయి ఉండాలి సెకండ్ హార్మోనిక్ దాంట్లో ఇప్పుడు దేంతో వైబ్రేట్ చేశాడు 420తో చేశాడు సో ఇది అనుకుంటే 420 మైనస్ 10 410 వస్తుంది ఇది 410 ఉంది 420 మైనస్ మనకి ఇక్కడ ఇది అనుకుంటే ఆన్సర్ 390 కదా 420 మైనస్ 390 అంటే 30 బీట్స్ రాలేదు కదా మనకి ఇక్కడ 30 బీట్స్ అనేది ఆప్షనల్ లేదు అసలు 10 బీట్సే వచ్చినాయి కాబట్టి సో మనకి 410 వచ్చింది కాబట్టి సో ఇది 205 సెకండ్ హార్మోనిక్ 410 సెకండ్ హార్మోనిక్ వచ్చేసేసి 410 దట్ ఈస్ ద లాజికల్ బిట్ అది లాజికల్ బిట్ ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ 74 కంప్లీటెడ్ 75 చూడరా 75 చూడండి the wavelength of two sound notes in air is wavelength ఇచ్చాడ్రా లాంబ్డా 1 వచ్చి 40 బై ఎంద్రా 195 మీటర్స్ లాంబ్డా 2 వచ్చి 40 బై
ఎంత ఇది 193 meters ఇచ్చాడు. ఓకే. ఈచ్ నోట్ ప్రొడ్యూసెస్ 9 beats per second respectively with the third note of fixed frequency. Third note of fixed frequency. The velocity of sound in air. Velocity of sound కావాలి. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. V is equal to f lambda నా. So lambda is equal to ఎంత ఇదిరా? Lambda is equal to V by f. Lambda is equal to ఎంత? V by f. ఓకే. లేదంటే మనకి ఓకే ట్రైన్ V is equal to f మనకి వెలాసిటీ కావాలి కదా. ఓకే. V is equal to f lambda. F is equal to ఏమవుతుందా? V by lambda. V by lambda. ఓకే. ఇప్పుడు చూడండి అబ్బాయి, ఇది మనం లాంబ్డా, ఇది f1 అనుకోండి, f2 వచ్చేసి V by lambda 2 అనుకోండి. డిఫరెన్స్ f1 minus f2 is equal to V కామన్ తీసాండ్రా 1 by lambda 1 minus 1 by lambda 2. ఈ డిఫరెన్స్ ఇచ్చాడు వాడు 9 beats ఇచ్చాడు. 9 బ్రాకెట్ బిగిన్ 1 by lambda 1 ఎంత 40 by 195 అంతేగా. అంటే 195 by 40 minus 193 by 40. ఓకే. సో 9 is equal to ఎంత అవుతుంది? ఇది జస్ట్ 2 కదా. 2 by 40 into V అంతేనా. 195 minus 90 just 2 by 40. So 2 ones are 2 20s are. V is equal to 180 meter per second. That is the answer. 75, that is the answer. Next 76. 76 చూడండి ఒకసారి. When a vibrating tuning fork is placed on a sound box of sonometer, okay, 8 beats per second are heard when the length of sonometer wire is kept at length వచ్చి 101 cm or 100 cm అన్నాడు. సో ఇక్కడ L1 వచ్చి 101 cm ఒకటి ఇచ్చాడు, L2 వచ్చి 100 cm ఇచ్చాడు, ఫ్రీక్వెన్సీ ఒకటి ఇచ్చాడు. జాగ్రత్త చూడండి. When a vibrating tuning fork is placed on a sonometer box, sound box of sonometer, okay, 8 beats per second are heard when the length of sonometer were kept at 101 or 100. The frequency of the tuning fork is okay, consider the tension in the wire kept constant. Tension constant అన్నారా. ఒకసారి చూడరా. F is equal to ఫార్ములా ఏందిరా? V by 2L into root of T by mu గా. టెన్షన్ కాన్స్టెంట్ అన్నాడు కాబట్టి టర్మ్ మొత్తం కాన్స్టెంట్. F2L ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. అంటే ఏంటి చూడండి. F1L1 is equal to F2L2. That is equal to constant. That is equal to ఎంతరా? కాన్స్టెంట్ అబ్బాయి. ఇప్పుడు వాడు ఏమన్నాడు చూడండి ఒకసారి. Frequency of the tuning fork. So when the vibrating tuning fork is placed on sound box, 8 beats per second are heard. Number of beats per second వచ్చేసి 8 వచ్చింది. ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి. So F1 by F2 is equal to ఎంతరా? F1 by F2 L2 by L1. ఓకే. L2 by L1. సో L2 ఎంత బై? L2 వచ్చి 100. L1 ఎంత బై? 101. ఓకే. ఇది F1 by F2. అంటే ఇక్కడ మనకి F1 by F2 వాల్యూ 100 by 101. ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం. F1 by F2 minus 1 is equal to 100 by 101 minus 1 రాశాను. రెండు పక్కల మైనస్ 1 చేశాను. ఇక్కడ చూడండి. F1 డిఫరెన్స్ F2 by F2 is equal to ఇది ఎంత అవుతుందా? 100 minus 101 by 101. అంటే సింపుల్గా ఎంత అవుతుంది? జస్ట్ 1 by 101 అవుతుంది. అఫ్కోర్స్ మైనస్ సైన్ ఉందనుకోండి, రివర్స్ చేస్తే అది కూడా రాదు. ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఎన్ని వచ్చినాడు వాడు? నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ 8 అన్నాడు. ఇది డిఫరెన్స్ అన్న, అందుకే మైనస్ అని అవసరం లేదు. సో F1 8 by F2 is equal to minus 1 by 101. మైనస్ అని నాట్ రిక్వైర్డ్ అన్న. ఓకే. ఇప్పుడు F2 ఎంత? F2 ఎంత చూడండి ఒకసారి. జస్ట్ L2 by L1 is equal to 101 by 101.
సో మనకి ఇక్కడ రావాల్సింది ఎంత అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి 8 beats per second అనగా ఇట్ ఈస్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 76. ప్రాబ్లం నెంబర్ 76. ఓకే f1 plus 8 f minus 8. ఓకే నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ పర్ సెకండ్ వచ్చేసి 8 అయింది అంతే కదా. ఒక్క నిమిషం దీన్ని ఇంకో రకంగా చెప్తాను నేను, జస్ట్ వెయిట్ నా. ఇక్కడ మనకి ఓకే ఇది కాన్స్టెంటే. ఇక్కడ f1 L1 ఈక్వల్ టు f2 L2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్. ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, అంటే fl ఈజ్ ఈక్వల్ కాన్స్టెంట్, f1 L1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు f2 L2. సో నంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ ఎన్ని వచ్చింది కదా మనకి, వాడు ఇచ్చింది 8. అంటే ఒకసారి f మైనస్ 8 ఇంకోసారి f ప్లస్ 8. f ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉందా బాయ్, పక్కన ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. f మైనస్ 8 రాశాను అనుకోండి, డిఫరెన్సే కదా. ఓకే f మైనస్ 8. సో తగ్గించాలి, లెంత్ పెంచాలి. లెంత్ అంటే హైయెస్ట్ లెంత్ ఏదా 101. నెక్స్ట్ f ప్లస్ 8 డిఫరెన్స్, f ప్లస్ 8 L2 ఎంత, సో L2 వచ్చి 100. ఓకే ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి. సో మల్టిప్లై చేయండి రా, 101f మైనస్ ఎంత అవుతుంది 808 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100f ప్లస్ 800 అంతేనా. సో ఇది సైడ్ వస్తే 101f మైనస్ 100f జస్ట్ f. ఆ పక్క పోతే 800 ప్లస్ 808 f ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుందా 1608 హెర్ట్జ్. ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి రా, లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. f1 L1 ఈక్వల్ టు f2 L2 f3 L3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్. ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టూ ఫ్రీక్వెన్సీస్ వచ్చి 8. సో అంటే f నుంచి ఒకసారి డిఫరెన్స్ అంటే వెదర్ ఇట్ ఈస్ యాడింగ్ ఆర్ సబ్ట్రాక్టింగ్ ఏదైనా కానీ, f మైనస్ 8 చేశాను ఒకసారి, f ప్లస్ 8 చేశాను ఒకసారి. ఓకే సో ఇది ఏమవుతుంది, f మైనస్ 8 ఫ్రీక్వెన్సీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది తగ్గుతుంది కాబట్టి L1 పెరుగుతుంది. హయ్యర్ వాల్యూ ఎంత రెండిట్లో 101 రాశాను. నెక్స్ట్ f2 f ప్లస్ 8 రాశాను, అంటే 8 డిఫరెన్స్ 8 కాబట్టి అంటే యాడ్ చేశాను ఇక్కడ, అంటే ఇది రైజ్ అయింది కాబట్టి తక్కువ వాల్యూ రాసుకోండి. సింప్లిఫై చేస్తే 1608 దట్ ఈస్ ఆన్సర్ 76 ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ న్యూమరికల్ రైట్ డౌన్, స్టూడెంట్ రైట్ డౌన్ 74. ఒకసారి చూడండి ఓకే. సి డియర్ స్టూడెంట్స్, ఒకసారి నేను 74 ఒకసారి మీకు మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి. ఏ సోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ x gives 5 beats when sounded with a source of frequency 200 దాంతో చేసినప్పుడు ఎన్ని బీట్స్ వచ్చినాయి, 5 బీట్స్ వచ్చినాయి అన్నట్రా. 5 బీట్స్ వచ్చినాయి అంటే జాగ్రత్త చూడరా, ఆన్సర్ 205 అయినా ఉండాలి, 195 అయినా ఉండాలి. డిఫరెన్స్ ఏక 5 బీట్స్ అంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 5. ఓకే 200కి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 5 రా, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 5. ఓకే జాగ్రత్త చూడండి, చదువుతాను నేను. 74 ఏ సోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ x gives 5 beats when sounded with a source of frequency 200తో సౌండెడ్ టుగెదర్ చేసినప్పుడు ఒక అన్నోన్ ట్యూనిక్ ఫోర్క్ని 5 బీట్స్ వచ్చినాయి. సో అంటే ఆన్సర్ ఎంత వెళ్ళాలి, అన్నోన్ ట్యూనిక్ ఫోర్క్ ఎఫ్ఎక్స్ ఎంత వెళ్ళొచ్చు, మేబీ 205 అయినా వెళ్ళొచ్చు, 195 అయినా వెళ్ళొచ్చు. నెక్స్ట్ సెకండ్ హార్మోనిక్, దీని యొక్క సెకండ్ హార్మోనిక్తో సౌండ్ చేసాను. నెక్స్ట్ దీని సెకండ్ హార్మోనిక్ ఎంత, దీన్ని 2తో మల్టిప్లై చేయండి, 410, ఇది 390. ఓకేనా, సెకండ్ హార్మోనిక్ అదేదేవు, సెకండ్ హార్మోనిక్ 410 390. ఇప్పుడు సౌండెడ్ టుగెదర్ చేసినప్పుడు దేంతో 420 దాంతో సౌండెడ్ టుగెదర్ చేసినప్పుడు ఎన్ని వచ్చాయి అన్నాడు, 10 బీట్స్ వచ్చాయి అన్నాడు. ఇప్పుడు చూడండి, అంటే 420కి ప్లస్ 10 యాడ్ చేయండి, ఎంత 430. 420కి మైనస్ 10 చేసేయండి, ఎంత 410. సో ఇక్కడ 410 ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది, 430 లేదు ఇక్కడ ఎక్కడ. సో అంటే ఆన్సర్ 205 ఎఫ్ఎక్స్
దాని సెకండ్ హార్మోనిక్ వచ్చి 410. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఓకేనా? ఐ థింక్ యు ఆర్ అండర్స్టాండ్. You understood the concept. 76 completed. Next 77 nana, listen carefully. 3 sound waves of equal amplitudes have frequencies V minus 1 no, VE, V plus 1 no. Okay, they are superimposed. Okay, superimposed to give beats వచ్చి number of beats produced per second will be ఎన్ని beats produce అవుతున్నాడు సెకండ్ వచ్చి చూడరా. V minus 1 కి V కి డిఫరెన్స్ ఎంత? ఈ రెండు డిఫరెన్స్ ఎంత? 1. V కి V plus 1 డిఫరెన్స్ ఎంత? 1. ఓకే, V minus 1 కి V plus 1 డిఫరెన్స్ ఎంత? 2 రా. మ్యాక్సిమం ఎన్ని బీట్స్ వింటాడు వాడు? 2 బీట్స్ వింటాడు. ఆన్సర్ 2 బీట్స్. సో ఆప్షన్ లో కూడా 2 ఉంది. ఓకే, 78 అబ్బాయి, 78 చూడండి ఒకసారి జాగ్రత్తగా. The frequency of 3 tuning fork A, B, C have relations NA greater than NB greater than NC. NC అన్నిటికన్నా తక్కువ, least value, least frequency. When the forks A, B are sounded together, number of beats produced is N1 అన్నట్టు. A అంటే NA minus NB is equal to ఎన్ని వచ్చినాయి అన్నాడు? N1 వచ్చినాయి అంతేగా. When the fork A and B are sounded together, number of beats produced is N1. When A and C sounded together, A and C sounded together, number of beats ఎన్ని వచ్చినాయి? N2 వచ్చినాయి. Okay. Then the number of beats produced when B and C are sounded together, B, C sounded చేస్తే ఎన్ని వస్తాయి? ఇక్కడ చూడండి అబ్బాయి, ఈ రెండింటిని నేనేం చేస్తానంటే B and C కావాలిగా, సో సపరేట్ చేస్తున్నారా? మైనస్ 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 చూడండి, ఈరోజు క్యాన్సిల్, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ అవుతుందా? ఇది ప్లస్ అవుతుంది. ఎన్సి మైనస్ ఎన్బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైంది ఇక్కడ? N1 మైనస్ N2. ఓకే, ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, ఎన్సి వాల్యూ హయ్యర్ వాల్యూ ఆర్ లోయర్ వాల్యూ? ఎన్సి అనేది లీస్ట్ వాల్యూ, ఎన్బి అనేది హయ్యర్ వాల్యూగా. ఎన్బి అనేది ఏంటి? హయ్యర్ వాల్యూ కాబట్టి దీన్ని మైనస్తో మల్టిప్లై చేయండి అన్న. ఎందుకంటే మనకు కావాల్సింది ఎన్బి మైనస్ ఎన్సి కావాలి. ఐ వాంట్ ఎన్బి మైనస్ ఎన్సి. సో త్రూ ది ఈక్వేషన్ మల్టిప్లై, మైనస్తో మల్టిప్లై చేస్తే దీని మొత్తాన్ని కూడా మైనస్తో మల్టిప్లై, ఈ పక్క మైనస్తో మల్టిప్లై చేస్తే అవుతుందా? ఎన్బి మైనస్ ఎన్సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు N2 minus N1. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. మనకు కావాల్సింది ఎన్బి మైనస్ ఎన్సి అన్న. N2 minus N1 is the answer. 78 completed. Next 79. This is the last problem in this session. Two identical piano wires having fundamental frequencies 600 cycles per second. అంటే hertz. Okay. When kept under the same tension, when fractional increase in the tension of one wire will lead to the occurrence of 6 beats per second. ఎన్ని బీట్స్ వచ్చిందా? FB వచ్చి 6 వచ్చింది. ఓకేనా? 6 beats per second when both are vibrate simultaneously. What fractional increase in tension కావాలిరా? టెన్షన్ కావాలి, ఫ్రాక్షనల్ టెన్షన్ అంతే. మనకు ఆల్రెడీ we know అన్నా. సి F proportional to root T కదా, ఆల్రెడీ we know F proportional to root T. సో నేను చెప్పాను ఇప్పుడే, డెల్టా F by F is equal to 1/2 into డెల్టా T by T. డెల్టా T by T నా కింద చెప్పాను, ఇది ఈ టైప్ వచ్చింది ఆల్రెడీ. సో డెల్టా F అంటే చేంజ్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఇది? 6/F is equal to 1/2 into డెల్టా T. డెల్టా T by T కదా వాడు అడిగింది ఏదైనా ఫ్రాక్షనల్ చేంజా? ఒక నిమిషం వెయిట్.
టూ ఐడెంటికల్ పియానో వైర్స్. ఓకే, ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే 600 ఇచ్చాడు. ఆల్రెడీ F4 ఇచ్చాడు అనేది 600 ఇచ్చాడు. 600 is equal to 1/t into delta t/t రా. ఓకే, క్రాస్ ఇది ఏమవుతుందా, క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే 6 into 2/600 is equal to delta t/t/100. ఓకే, నా పైకి వస్తే 0.02% జస్ట్ డెల్టా t/t వచ్చేసి ఎంత, 0.02 ఫ్రాక్షనల్ ఇంక్రీజ్ అంటే వస్తుంది. 2/100 అంటే 0.02, డెల్టా t/t is equal to 0.02, that is the fractional increase. ఓకే స్టూడెంట్స్, రైట్ డౌన్. మీకు ఏమైనా డౌట్లు ఉంటే నాకు కాల్ చేయండి అన్న. ఓకే, లేదా మెసేజ్ చేయండి, నేను క్లారిఫై చేస్తాను. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ మెసేజ్ మీ ఆర్ కాల్ మీ. ఓకే, రైట్ డౌన్.